Tripura. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরে নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ, সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ, আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। দুর্গোৎসবের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদীয়া। 9 অক্টোবর থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদন করছে বিশেষ একবিংশতি বার্ষিকী শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার প্রিয় সোনা ও হীরের গয়নার আনন্দময় বার্ষিক প্রদর্শনী। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত স্বর্ণমুদ্রা, 20 গ্রাম ও তার ঊর্ধ্বে সোনার গয়নার কেনাকাটায়। তার নিচে প্রতি কেনাকাটাতেও থাকছে আকর্ষণীয় উপহার। 200 টাকার ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 75% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 15% ছাড় গ্রহরত্নের এমআরপির ওপরে। ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী, মেগা ড্র 5টি স্কুটি, পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শারদীয়া স্বর্ণ সম্ভার 2023, সোমবার 9 অক্টোবর থেকে শুক্রবার 20 অক্টোবর। সবার সাদর আমন্ত্রণ। This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The program of Viksit Bharat Sankalp Yatra scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi on Wednesday through a program. Likewise, Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the scheme of Viksit Bharat Sankalp Yatra in the state on the program of Janajati Gaurav Divas held at Agartala Rabindra Bhavan. A program of Janajati Gaurav Divas was observed at Khorang Hall on Monday under the initiative of State BJP on Wednesday. State BJP President Rajiv Bhattacharjee and MP Revati Tripura attended the program as a chief guest. A body of 28-year-old man was recovered hanged on the tree at a jungle nearby the village on Wednesday morning. His name was Subhajit Devnath. He was missing from his home for the past few days because he was not able to pay the loan amount he took. Incident occurred at Sahapara area of Malainagar. Another woman died because of wrong treatment. Her name was Sukurani Roy from Udaipur. The allegation is towards Nightingale Nursing Home of Daleshwar area.
Under the joint initiatives of Jamatia Hoda and TRPCL on Wednesday, a program of Janajati Gaurav Divas was observed at Goria Academy School of Ongpi. TRPCL Chairman Patal Kaina Jamatia, Captain GS Rathi, and advisor of Jamatia Hoda Pulindra Kumar Jamatia attended the program as a chief guest. Health and Wellness Center became a vegetable godown. The Tripura vegetable sellers spent a night at Health and Wellness Center because State Tribal Welfare Department doesn't take any initiatives. Bringing to you the news of the day. The program of Viksit Bharat Sankalp Yatra scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi on Wednesday through a program. Likewise, Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the scheme of Viksit Bharat Sankalp Yatra in the state on the program of Janajati Gaurav Divas held at Agartala Rabindra Bhavan. As it was decided before on Wednesday, Prime Minister Narendra Modi launched the program of Viksit Bharat Sankalp Yatra scheme at the program of Janajati Gaurav Divas held at Khunti of Jharkhand. Likewise, on this day, Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the scheme of Viksit Bharat Sankalp Yatra in the state on the program of Janajati Gaurav Divas held at Agartala Rabindra Bhavan. At the same time, on this day, the second phase of Sushashan Abhiyan in each house was also inaugurated by CM Dr. Manik Saha. Before that, State Chief Minister Dr. Manik Saha started the program of Janajati Gaurav Divas by lighting the lamp. Agriculture and Power Minister Ratan Lal Nath, State Corporation, Tribal Welfare and Welfare of Minorities Minister Shukla Charan Noatia, Chief Secretary J.K. Sinha, State Director General of Police Amitabh Ranjan, and other officials were present on the occasion. Speaking in the occasion, Chief Minister Dr. Manik Saha said that the scheme of Bharat Sankalp Yatra has been developed to deliver the services and benefits of various projects to the people in a timely manner. জানি যে 15ই নভেম্বর যে জনজাতি গৌরব দিবস এটাকে উদযাপন করতে গিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গদর্শনে সেটা হচ্ছে এবং এখানে অলরেডি এই বিষয়ে বলা হয়েছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই জনজাতি গৌরব দিবস উপলক্ষে ঝাড়খণ্ড থেকে সরাসরি এই প্রকল্পসমূহের তথ্য সমৃদ্ধ যে ভ্রাম্যমাণ প্রচার বাহন তার যাত্রা সেখান থেকে উনি ইনঅগরেট করবেন এবং বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা তার কর্মসূচির সূচনা করবেন। এই সংকল্প যাত্রা আজকে থেকে আরম্ভ হচ্ছে এবং সেটা চলবে 26শে জানুয়ারি 2024 পর্যন্ত এবং বিশেষ করে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ভ্রাম্যমাণ যে যান সেটা চলবে এবং ভারতবর্ষের যেসব প্রধানমন্ত্রী যেসব স্কিম অন্তিম ব্যক্তির জন্য বানিয়েছেন এবং তাদের গোচরে আনার যে চেষ্টা সেটা করা হবে। আমরা জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সবসময় অন্তিম ব্যক্তির কথা বলেন এবং আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে যতক্ষণ ধরে অন্তিম ব্যক্তির কাছে যে সুবিধাগুলো যে স্কিমগুলো আমাদের ভারত সরকারের এবং ত্রিপুরা সরকারের স্কিমগুলো যদি না পৌঁছানো যায় তাহলে এটার একটা অধুরা থাকবে এবং সেই কারণেই এই অভিযান আজ থেকে শুরু হচ্ছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 2021 সালে জনজাতিদের ভগবান হিসাবে পরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর শহীদ বিরসা মুন্ডার যে জন্মবার্ষিকী 15ই নভেম্বর এই দিনটিকে জনজাতি গৌরব দিবস হিসাবে পালনের ঘোষণা করেছিলেন। 3 বছর চলছে এবং মূলত জনজাতিদের যে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যে ঐতিহ্যকে আগামী যে নেক্সট জেনারেশন তাদের কাছে পৌঁছে দিতে এই 15ই নভেম্বর দিনটিকে জনজাতি গৌরব দিবস হিসাবে পালনের ঘোষণা করা হয়। এই দিনটিতে স্বাধীনতা সংগ্রামের জনজাতিদের ভূমিকাকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার যেখানে আর্থসামাজিক উন্নয়ন তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই দিনটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জনজাতিদের বীর নেতৃত্ব একটু আগে যেটা বললাম যে ভগবান হিসাবে পরিচিত বিরসা মুন্ডার
জন্মদিন হিসাবে পালিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের জনজাতিদের গৌরবময় অবদানকে স্মরণ করার জন্য ভারত সরকারের জনজাতি মন্ত্রক সকল রাজ্যের ট্রাইবেল যে রিসার্চ যে ইনস্টিটিউট তাদের সাথে একযোগে জনজাতি গৌরব দিবস পালন করছে। এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনজাতিদের যে সংস্কৃতি, শিক্ষা, শিল্পকলা এবং ঐতিহ্য, জীবনযাত্রা এবং যে উদ্যোগী হওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের উজ্জীবিত করা, ইন্সপায়ার। তৃতীয় জনজাতি গৌরব দিবস হিসাবে আজ 15ই নভেম্বর ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়া সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে স্বাধীনতার বীর যোদ্ধা বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করবেন। এছাড়াও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ঝাড়খণ্ডে গুলিহাতু গ্রামে ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মস্থানে উনি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবেন। The scheme of Bharat Sankalp Yatra, which began on Wednesday, will continue till January 26, 2024. An astounding crowd gathered at the program of Janjati Gaurav Divas conducted at Rabindra Bhavan on Wednesday. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. A program of Janjati Gaurav Divas was observed at Khorang Hall of Monday under the initiative of State BJP on Wednesday. State BJP President Rajiv Bhattacharjee and MP Revati Tripura attended the program as a chief guest. 15 November is the 148th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda. Every year his birthday is observed as Janjati Gaurav Divas. Likewise, on Wednesday, a program of Janjati Gaurav Divas was observed at Khorang Hall of Monday under the initiatives of State BJP. State BJP President Rajiv Bhattacharjee and MP Revati Tripura attended the program as a chief guest. It was also attended by State BJP Vice President Tapas Bhattacharjee, Secretary Amir Rakhit, BJP Yuva Morcha Secretary Bipin Debarma and others. In the beginning of the program, State BJP President Rajiv Bhattacharjee, MP Revati Tripura and other guests present in the program honor Bhagwan Birsa Munda by offering a flower in his portrait. Kahamia Paro, Chini Khorang channel, Oratamai, Bibina channel, Bisinte, Chini Tripura Hastini, Jara, Chini Jonjati Tamai, Among Kuru Barat Busrin Jonjati, Among Tay or Nolopur number. Shadinota Songram, Sung Saimano, Ingress Roni Birude, Chini Barat Hani, Lukura Klaika. Aro Jonozati Samastekebo, Onek Shadinota Songabitamani. Fia Chini Sarkar, Kazakmani, Sakagni Sarkara. জনজাতি সমাজ থেকে যারা স্বাধীনতার সংগ্রামী তংনাই বরণ বরম ফুনক লিয়া বড় ইতিহাস জায়গারি লিয়া লাইমুয়া কোনো বরণ মর্যাদা সম্মান রিজাক লিয়া আবনো বিশেষ করে চিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি প্রধানমন্ত্রী মনে পড়ে জনজাতি সমাজনি সার্বিক যত দিক হামক্রাইনি বাগৈ যে সামুম খাইমানি আপনি কাইসা ইয়াপ্রি হিসাবে জনজাতি গৌরব দিবস ঘোষণা খালাইও এবং ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট Chini socio-cultural, economic development ni bagai education, abo ni bagai bo o Gaurav Divas ni bising tei kabang ma yapri ram khaba hamkrai ni bagai to antini inshallah orasong party pradesh BJP ni taraf theke রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার নে উদ্যোগে তঙ্গনো সরকারিভাবে প্রোগ্রাম তো চিন্তা খাইকা যে ভারতীয় জনতা পার্টি চিনি মাননীয় প্রেসিডেন্ট বসাকা যে অফিস বিয়ারার যত্ন তুই প্রদেশ নি ওরা মানদাইন সিলা খাইকা তাম হিমালয় ওরা চিনি জনজাতি বরক তঙ্গ কাজেই সেরা পার্টির উদ্যোগে খাইকা তিনি রাজ্য সরকার উদ্যোগে নাই সারা ভারতবর্ষ সরকারি ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগে নাই তো সুং সারা নাইও সুং যারা ওরা বিশেষ করে জনজাতি মোর্চা নি যারা নেতৃত্ব তংনাই মানদাই মন্ডল তঙ্গ বরক বিজেরা অম ইয়াপ্রি নই ন সেওই ওরা তিনি কাহাম্মা প্রোগ্রাম মুখা কালচারাল প্রোগ্রাম বিশ্ব মুন্ডানি জীবনতি আলোচনা এবং আগামী দিনও সংযত মিলি সামুতান নাই ও মান্দাই এলাকানি হামক্রাই সহ ত্রিপুরানি হামক্রাই হেনা নাই ও মেসেজ নসংকে দেখুন স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের দেশের ইতিহাসটাকে বিকৃত করে যারা সেই সময় শাসক ছিল তারা এই ভারতবাসীর কাছে আমাদের কাছে ইতিহাসটাকে বিকৃত করে প্রস্তুত করা হয়েছিল আর 2014-তে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আসার পর থেকে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাদের পরম্পরাকে জিতিয়ে রাখার জন্য তাকে জিয়ে রাখার জন্য মানুষের কাছে
প্রস্তুত রাখার জন্য, মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়াস করেছে। আজকে আমরা খুব গর্বিত, আমাদের বিরসা মুন্ডা যিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে এবং এই সমাজকে মানে একত্রিত করার জন্য যে প্রয়াস, যেভাবে উনি মানে জেহাদ ঘোষণা করে এই সংগ্রাম করেছিলেন, তো ওনাকে, এই ভগবান বিরসা মুন্ডাকে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি আজকের দিনে, আজকে 15 নভেম্বর, তো আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি এবং সারা ভারতবর্ষব্যাপী আজকের এই দিনটিকে জনজাতি গৌরব দিবস হিসাবে আমরা উদযাপন করছি। তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা আজকে আমাদের রাজ্যের তো বিভিন্ন প্রোগ্রাম রয়েছে, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এই জনজাতি গৌরব দিবসকে উদযাপন করার জন্য আমরা মান্দাইয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। আমার সমস্ত অফিস বেয়ারার, আমাদের সাংসদ থেকে শুরু করে চেয়ারম্যান, সকলে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। একটাই উদ্দেশ্য যে আমরা চাই এই রাজ্যের আমরা মনে করি যে আমাদের সরকার মনে করে এই রাজ্যের জনজাতিদের বিকাশের মাধ্যমেই এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। তাই জনজাতিদের মত, কৃষ্টি, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকে সমস্ত ভারতবর্ষে পৌঁছে দেওয়ার কাজ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করছে। তো আজকে আমরা খুব গর্বিত যে আমরা এই জনজাতি দিবসে আমাদের যে জনজাতিদের তৈরি রিসা, সেই রিসা আজকে শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র বিশ্বে তার একটা পরিচিতি এনে দিয়েছে এবং আমরা গর্বিত আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীও সেই রিসা ব্যবহার করেন। শুধু ব্যবহার করেন না, আমাদের বিদেশ থেকেও যদি কোনো প্রতিনিধি বা কেউ আসেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সেই রিসা উপহার হিসাবে ওনাদেরকে প্রদান করেন। তো এইটা ত্রিপুরাবাসী হিসাবে আমি গর্ববোধ করি। তো আজকে এই শুভ দিনে আমি জনজাতি অংশের মানুষদেরকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আগামী দিন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার করার লক্ষ্যে এই বাঙালি, পাহাড়ি সবাই মিলে, এই জনজাতি বাঙালি সবাই মিলে আমরা একত্রিত হয়ে এই ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করব। তো এইটাই আমাদের মূল সংকল্প, এই সংকল্প নিয়েই আমাদের আগামী দিনের পথ চলবে। An excitement was seen among the BJP leaders and supporters of the area surrounding the program of Janjati Gaurav Divas. Reported by Amit from Mandai, Chini Khorang. A body of 28-year-old man was recovered hanged on the tree at a jungle nearby the village on Wednesday morning. His name was Subhajit Devnath. He was missing from his home for the past few days because he was not able to pay the loan amount he took. Incident occurred at Sahapara area of Malay Nagar. A man named Subhajit Devnath of Bishalgarh was living with his in-laws after his marriage at Sahapara of Malay Nagar. However, for the past few years, this man Subhajit Devnath took loan from Bandhan, Ashirvad and different finance company. Likewise, Subhajit Devnath bought a bike with finance, but at last he was not able to pay the amount of loan he took, which is why he was escaping from the house every day. Likewise, Subhajit Devnath was missing from the house for the past few days. At last, his body was recovered, hanged on the tree at a jungle nearby Malay Nagar Sahapara area. Srinagar police immediately rushed to the spot after they were informed about the incident. কি এর কাজ করে আপনার স্বামী? রঙের কাজ করে। বাড়ি কোন জায়গা? রঙের কাজ করে। আপনার আমার বাড়ি নাগিছড়া। শ্বশুর বাড়ি বিশালগড়। আপনি কতদিন ধরে থাকেন বাপের বাড়ি? আমার বাবার বাড়ি তো অনেক বছর ধরে থাকি। থানাতে আপনি জানাছেন না? থানা জানাছেন আপনাদের পাইছেন না? চলো একটু দেখো। চলো একজনে টয়লেট করতে আইসে পরে দূরে গিয়েছিল, তোমার সামনে একটা দূরে গিয়ে দেখে কি মনে হয়েছে? মানে কি থেকে মনে হয়েছে? এটা তো অনেকদিন হয়েছে, ফাঁসিটা লাগিয়েছে প্রায় অনেকদিন হয়েছে। স্পটে কি কি জিনিস আছে? স্পটে তো আছে, এই যে দেখলাম মদের বোতল, বাংলা মদের বোতল আছে এখানে, এই কোটা টোটা আছে। জায়গাটা ডাব কি রয়েছে তোমার সাহাপাড়া ধরে, হ্যাঁ, এটার নাগিছড়া।
আর সাপ আর মাঝখানে দেখে কি মনে হচ্ছে কি মাইটা কেউ ঝুলাইছে নাকি তো মনে বোঝা যাচ্ছে না। কতদিনের মনে হয় কতদিন আগে মিনিমাম তো 5-7 দিন। চিনতে পারছেন না বা কেউ না না তারপর চেহারা তো যেটাই গাড়িটাকে আছে নল বেঙ্গলি স্যার যেটা বুঝো দেখে বুঝো। একটা ইনফরমেশন আছে নাকিসরা হেলথ কার্ডের অফিসের অপোজিট সাইডের জঙ্গলে একটা আননোন ডেড বডি ঝুলন্ত অবস্থা আছে। পরবর্তী সময় আমরা এখানে সার্চিং করার পর জানতে পারছি এর নাম শুভজিৎ দেবনাথ। এবার এই বিশ্বরঙ্গনা থানা আন্ডারে বর্তমানে নাকিসের উদ্বাস্ত 2 বছর যাবৎ সজল বাড়িতে থাকে। তো কী কারণে মারা গেছে আমরা এখন তদন্ত করতেছি। The corpse was sent to Agartala GB Hospital for post-mortem after the body was taken down. Police are now investigating the case thoroughly. Bureau Report, Chini Khorang. Another woman died because of wrong treatment. Her name was Sukurani Roy from Udaipur. The allegation is towards Nightingale Nursing Home of Daleshwar area. A housewife of 42 years old from Udaipur came to Nightingale Nursing Home of Daleshwar for operation of gallbladder stone, but she was not able to return home from the nursing home. Her name was Sukurani Roy. The allegation is towards Nightingale Nursing Home of Daleshwar area. Nightingale Nursing Home asked 1,30,000 rupees for operation. On Tuesday evening, her family admitted this housewife at Nightingale Nursing Home. Dr. Amit Kumar Singh from Nightingale Nursing Home operated this woman on Tuesday night, but he fled from the hospital after he did an operation. At last, the doctors told the family to shift the patient to Agartala GB Hospital, but the woman has lost her life before that. The family members are mourning surrounding the incident. গত পরশুদিন নাইটিঙ্গেল হসপিটালে অ্যাডমিট করছিল। তো এখানে গলব্লাডার স্টোনের অপারেশন করব। এখানে যথারীতি 1,30,000 টাকার বিনিময়ে তারা এখানে বলছে যে ভালো ফ্যাসিলিটি, ভালো সব বাইরের ডাক্তার, হ্যাঁ সব কিছু মিললা এখানে মানে ভালোই ট্রিটমেন্ট হইতে আছে। এগুলা মানে আমার বড় ভাইরে বারে বারে কয়েকবার ফোন করছে। ফোন করার পরে তারা আনছে, ভর্তি করেছে। গত পরশুদিন ভর্তি করলো। তো গতকালকে সন্ধ্যা 5টার সময় তারা অপারেশনের ডেট দিছে। তো ব্লাড লাগবো, তখন ব্লাডও আমরা কালেকশন করে দিছি। তারপর যথারীতি ডাক্তার অপারেশন করছে। অপারেশন করার 7টা অবধি অপারেশন করছে, 7টা 7:15। এরপর অপারেশন করার পরে আধা ঘন্টা পরে আবার রুগী আনছে। আনার পরে কইছে যে এখানে মানে আমরা রুগীর পেশেন্ট পাঠিয়ে আমরা দেখতে গেছি। আমরা 2-4 জন দেখছি, কিন্তু সবাই দেখতে দিছে না। তো তখনও রুগী কিন্তু সেন্স হয়েছে, শুধু চোখটাই মেলছে, আদারওয়াইজ কিছু করতে পারছে না। তো এইভাবে দেখে আমরা 10টা অবধি এখানে আসলাম। এরপর ভিতরে এলাও না, তারা দেখবো, তারা সব কিছু করবো। তো জুনিয়র ডাক্তার নাকি এখানে আছে, তাই নিয়ে ইনভেস্টিগেশন আছে। আর যে ডাক্তার অপারেশন করছে উনি অপারেশন করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কারোর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করছে না, পেশেন্ট পার্টির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করছে না, কথা বলছে না। উনি সোরের মতো লিফটে দিন নামে বাইরে গেছে গা। তো এরপরে তো জুনিয়র ডাক্তার উনি যে সাজেশন দিয়েছে ওটাই করতেছে। এরপর আমরা নার্সিংহোমে নাইটিঙ্গেল নার্সিংহোমের পাশে 5 মিটার পাশে আমরা ঘর নিছি, যাতে রুগীর কোনো অসুবিধা হলে আমরা খবরটা পাই। ওইখানে আমরা সারা রাত্র বয়ে রয়েছি, কিন্তু রুগীর যে কন্ডিশন খারাপ হইতে আছে, কোনো কিছু হইতে আছে, এমন কোনো কিছু তারা আমাদেরকে রিপোর্ট দিতে আসে না। আমরা ঘরেই রয়েছি, কিন্তু যখন রাত 4টা 10-15 বাজছে তখন আমাদের যে ওইখানে ভাড়া নিচি ঘরটা, ওইখানে দরজাতে নক করছে। আয়া কইতাছে রুগীর কন্ডিশন ভালো না, রুগীরা জীবিত নিতে লাগবো, আপনারা জীবিত লিয়ে যান, এমনি কইছে। এটা নাইটিঙ্গেল হসপিটাল দলেশ্বর 13। রেফার তারা আমরা মানে দরজার সামনে রাত সকালবেলা গিয়ে কইতাছে রুগীর কন্ডিশন ভালো না। ওইটাকে আমরা জিবি হাসপাতালে না ওই হসপিটালে। তো রেফার করতে, হ্যাঁ হসপিটালের নাম কি? ওই হসপিটালের নাম হচ্ছে নাইটিঙ্গেল হসপিটাল নার্সিংহোম, নাইটিঙ্গেল নার্সিংহোম দলেশ্বর 13। আমার নাম চন্দ্রসাগর রায়, যে মারা গেছে মানে আমার বড় মেয়ে। ওর কিছুদিন আগে আরেকটা চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটিও নিয়েছিল, জামাই গুয়াহাটি নিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে। এর মধ্যে গলব্লাডার স্টোন ধরা পড়ছে। আমাকে বলছে একদিন যে গলব্লাডার স্টোন ধরা পড়ছে, তখন দুপুরে এক ডাক্তারকে দেখাইছিল।
ডাক্তারকে দেখাইছে পরে ডাক্তার নাকি পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে, তখন আমি বললাম যে না তুমি উদ্যোগ করাও না, অজয় সাহা যে আগরতলা মানে ভালো ডাক্তার, আমি ওনার কাছে আমিও গর্ভরাষ্ট্র অপারেশন করাইছি একসময়, হ্যাঁ হাওয়ানিয়াতে সরকারি করাইছি। তো অজয় সার সঙ্গে অজয় সার দিয়ে করাও ভালো হবে। আমি সব অজয় সার কাছে নিলাম একদিন হাওয়ানিয়াতে, নিচে পরে অজয় সার দেখতে আর কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা বাকি আছে, সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এরপর আমরা আবার অজয় সার টেম্পারে গেছি, টেম্পারে গেলে দেখা করছি পরে তারা উনি আরও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়েছে, এগুলো করাইছি। করাই উনি বলছে যে আপনার এটা অপারেশন ইয়ে হতো না, ওপেন অপারেশন সার্জারি হতো না, ওপেন হলে করণ যাব, যাতে সমস্যা আছে গর্ভটা স্টোন তো আছে, উপরন্ত এখানে লিভার পিত্তনালীতে একটা স্টোন আছে, এটা ওপেন করণ লাগে, সার্জারি হতো। আচ্ছা, তারপরে আমাকে পরামর্শ দিয়েছে যে তুমি হায়দ্রাবাদ নিয়ে যায় দেখো, হায়দ্রাবাদ নিলে 3-4 লাখ টাকা খরচ হবে, আর যদি ওখানে অপারেশন সার্জারি না করে বা করতে না পারে বা তোমার না হয়, তাহলে ওখানে যদি করবো তাহলে এখানে আমি ওখানে করে দেবো। তো জামাই গীতা করছে, এর মধ্যে ব্যথা উঠছে পরে পুরো 2 দিন ভর্তি করাইছে, ব্যথার লেগে 2 দিন ভর্তি করায় ব্যথাটা কমছে, ভর্তি রয়েছে। জামাই এবার যোগাযোগ করছে কেমনে এই অমিত কুমার সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছে, সিংহের যোগাযোগ করতে পারে, অমিত কুমার সব দেখিয়া করছে যে আমি করে দাম পারো, অসুবিধা হতো না, সব কিছু ঠিক আছে আমি করে কোন নার্সিংহোমে করাইছিলেন পরে? নাইটিঙ্গেল নার্সিংহোম। তো কালকে এরপরে কি হয়েছে? কালকে রাতে 5:30-6টার সময় ঢুকেছে, 8টা দিকে অপারেশন শেষ হচ্ছে, বাইরে করছে। বাকি পরে আমরা দেখছি পরে আমি দেখছি রুগীর অবস্থা যেরকম দেখছি আর কি করতে আছে, মানে আমার অপারেশন সময় আমরা যেরকম দেখছি অপারেশন করে আসে পরে আমার জ্ঞান পুরা ফিরে গেছে, এরকম কিছু দেখতে আসে না। তারা স্যালাইন রাখছে, আমরাও দেখে বাইরে করছি। আমার নাকি 11টার সময় যায় দেখছে ডাক্তার, অপারেশন করার সঙ্গে অপারেশন করে থাকার সঙ্গে আমার এখন আমি অপারেশন সাকসেস এই কথা তাই বাইরে চলে গেছে। এরপর তাই আমি যোগাযোগ করছেন, এখানে যে ডাক্তার ডাক্তার দিয়ে গেছে, ডিউটি ডাক্তার আমরা দেখছি, আমরা যখন সকালে গেছি তখন তাই বেড কোথায় আছে, তাই ঘুমাই আসছিল, ডিউটি করছে তাই ঘুমাই আসছিল। হ্যাঁ, এরপর আমরা যখন গেছি তাদের লোক দেখানো, আমরা 7-18 মিনিটে ডাক দিয়েছি, আমরা উঠতে যাই দেখছি আমার প্রধান গেছে, যাই দেখছে যে কীরকম দেখছি কি জানি, এরপর আমরা ঢুকতে পারি না, আমরা গেট বন্ধ করে রাখছি, আমরা গেছি পরে কথা আমরা এটা জীবিত নেন গা, রুগীর অবস্থা খারাপ। অথচ আমি যাই দেখি যে হাত ধরে হাত পা সব ঠান্ডা হয়ে গেছে। আমার সব ধারণা আর কি রুগী 11:30 থেকে 12টার মধ্যে রুগী ডেড হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর আমরা মরা রুগীর কথা হচ্ছে জীবিত নেন গা, এমন নার্সিংহোম আর এমন ডাক্তার। আমি ত্রিপুরাবাসী আছে এমন আবেদন রাখি যে এই নার্সিংহোম পাবে, এই ডাক্তার দিয়ে কোনোদিন যেমন কেউ চিকিৎসা না করে। এখন কি আমরা আমাদের ইয়ে আছে, আমরা থানা থেকে কেস করবো। ডাক্তাররা পাওয়া গেছে না? ডাক্তার পাওয়া গেছে না। ডাক্তার একটা আমাদের সঙ্গে একজন ভদ্রলোক আছে, উনি আগে পুলিশ অফিসার আসছিল। হ্যাঁ, উনি আমাদের সঙ্গে আছে, উনি যেন ফোন করছে, ডাক্তার বলতে আমি ধর্মনগর আছি, আপনি এক ফোনে অপারেশন করছেন, আপনি 8টার সময় আমি ধর্মনগর কি হয়ে গেছে, মিথ্যা কথা বলছি। আর মরা রোগীরা আমাদের জীবিতে রেফার করে দেবো করতেছে। তো ডাক্তার দেখানোর পরে আমি আমার ওয়াইফের নিয়ে আসি, তো ডাক্তার দেখায় আমি খবর পাইছি এখানে অপারেশন হইতেছে। তো আমি এখানে বইছি অপারেশন পর্যন্ত। তো অপারেশন পরে ডাক্তার মানে ওখান থেকে খবর আছে অপারেশন সাকসেসফুল, কিন্তু অপারেশন সাকসেসফুলের পরে আমরা সবাই, এটা নাইটিঙ্গেল নার্সিংহোম, কোন জায়গাতে? রামনগর ধলেশ্বর 13 নম্বর। আচ্ছা, তারপর? হ্যাঁ, তো আমরা সবাই মিলে ওয়েট করলাম, রুগী ঠিক আছে আমি দেখলাম, কিন্তু রুগী ওই সময় আমি যখন দেখতে যাই, রুগী মানে একবার আমার দিকে দেখলা কিছু চিনলেও না, তখন তানের রুগীর একদম চোখগুলো লাল লাল হয়ে রয়েছে, আর মানে কন্টিনিউ হয়ে অনুভব করতেছে মানে ব্যথা এমন কিছু। তো আমার ডিউটি অবস্থায় যারা ছিল তারা কইতেছে না এটা কিছু হইতো না, এটা সব ঠিক আছে নর্মাল, আর এটা একটু পেইন হয়েছে, আমরা পেইন কিলার দিয়ে দেবো, আমরা কোনো সমস্যা হইতো না। তো ঠিক আমি আবার আমরা অটোমেটিকলি চলে গেলাম বাড়িতে। তো সকালবেলা আমি বাড়ি যাওয়ানোর জন্য ট্রেন ধরার জন্য রেডি হইলাম। তো আমি মামার বাড়িতে ছিলাম। তো মামা হঠাৎ করে বাগি না ইয়ে তো কুকুর তো হার্টবিট বন্ধ হয়ে গেছে গা। তো আমরা এবার দৌড়াইয়া সবাই গাড়ি লইয়া বাইরেছি, আইয়া দেখি যে এই সময় একদম মানে সব ঠান্ডা হয়ে গেছে, মানে কোনো কিচ্ছু নেই। তখন আমরা আর ওইখান থেকে সবাই আইলাম, আনার পরে এবার করলো সবাই সব কিছু ইটা করলো। আমরা যেটা শুনতে পেলাম যে মৃত অবস্থায় হাসপাতাল থেকে ডাক্তার বলছে যে জীবিত নেওয়ার জন্য, হ্যাঁ ওইখান থেকে বলা হয়েছে যে আপনারা তাড়াতাড়ি জীবিত নিয়ে যান।
তো আমরা মানে বললাম যে হ্যাঁ আমরা এখন তো রুগী মৃত হয়ে গেছে, তো আমরা তো এখানে নিয়ে আর কোনো লাভ হবে না, তো আমরা আর ওইখান থেকে আনছি না। তো আমরা ওইখানে সব কিছু সারানোর পর আমরা পুলিশ ডাকলাম। তো আমার ছোটো ভাই কল্যাণপুরে চাকরি করে, সেকেন্ড অফিসার, তো হেও আসলো। তো আর আমরা পুলিশ হওয়ার পরে পুলিশের যা কিছু বন্দোবস্ত করার করলো, কিন্তু ডাক্তারকে কন্টিনিউ ফোন করা হয়েছে। ফোন একবার লেগেও মানে আমাদের এখানে রিসিভ করছে হয়তো বা মালিকের তার সাথে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনো কন্ট্যাক্ট করে না এখনও পর্যন্ত। যে নার্সিং হোমের আপনার অভিযোগ, ওই নার্সিংটার নামটা কি? নাইটেঙ্গেল। কোন জায়গাতে? দলেশ্বর 13 নম্বর। যে মারা গেছে ওনার নাম? কুকুরানি রায়। বয়স কত? বয়স 40। কি রোগ নিয়ে উনি গলব্লাডারে স্টোন হলো আর পিত্তনালীতে স্টোন হয়েছে, এবং স্টোনটা বাইর করছে, আমরা দেখছি, আমাদের কাছে এখন ভিডিও আছে ওই স্টোনের ইয়েতে, কিন্তু ডাক্তার বলেছিল সাকসেসফুল হয়েছে। বাড়ি কোথায়? ওনার বাড়ি উদয়পুর। বয়স কত? 40 বছর। আপনি ওনার কি লাগে? আমার মামাতো বোন। Later, after the incident, the deceased housewife's family said that they will file an FIR against Dr. Amit Kumar Singh of Nightingale Nursing Home. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Under the joint initiatives of Jamatia Hoda and TRPCL on Wednesday, a program of Janajati Gaurav Divas was observed at Goria Academy School of Ompi. TRPCL Chairman Patalkaina Jamatia, Captain G.S. Rathi, and advisor of Jamatia Hoda Pulindra Kumar Jamatia attended the program as a chief guest. 15th November, Wednesday, is the 148th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda. After BJP government came into power, every year his birthday is observed as Janjati Gaurav Divas by central and state. Likewise, on Wednesday, under the joint initiatives of Jamatia Hoda and TRPCL on Wednesday, a program of Janjati Gaurav Divas was observed at Goria Academy School of Ompi. TRPCL Chairman Patalkaina Jamatia, Captain G.S. Rathi, and advisor of Jamatia Hoda Pulindra Kumar Jamatia attended the program as a chief guest. TRPCL Chairman Patalkaina Jamatia inaugurated the program by lighting the lamp. In the beginning of the program, TRPCL Chairman Patalkaina Jamatia and other guests present in the program paid honor by offering a flower in the portrait of Bhagwan Birsa Munda. Okay, since my tangan ini rozot aku si kau lena. Sendes di bagi samung tangan. Teng. Nagari kiri sini je samung tangan sen klien. Sini kau korok ke bawah itu. Teng 2047 zoratoi. Sini all des ni hamari ni bangai. Sen supplier kelai samung tangan. Awak kat ini semai. Hingga tahu, ang kisah ni rokok senai. তিনি সং বিরসা মুন্ডানি যে সাল পালাইমানি আগনো সিনি অগ্রারক গোবাং মাকক কাহাম সাখা তাঙ্গै বিরসা মুন্ডানি সালনা সং मा पालाय हनके जे बरक जे सराय काहा मंगै बासागो देश नि बागै हा नि बागै सामं खाइ थैनाय सुकनाय बरक गौनके थैबै मानि परेबो जों बरम नारगो बनि बोमंतै देश दुनियानो बरम मयतो मानारगो बुझिबाय हा Hingga tahun ni orang serai kaham kelai ni orang berdes ni somas ni samang tangan demusung tangan dia ni orang terima ni orang bahaya dos ni des ni hamari bayi muito bayi kelai ni orang borong rozang na demusung hingga sentuhan mengai good student makan ngai hai boleh okay hingga awal ni badai tini ni orang ni thani orang payah support ngai je ni orang kaham ke pori nai Result kaham khainai buma bufani khushi khainai समाज नि देश नि हमारी गनां khainai okay tini seng nironi thanigo chopai mani khanki belai khena important tini ni osal je bharat borsho agiwo sini bharat borsho kongthai bararo mungsa belu rozagya bogong bararo belu rozagya boram rozagya bharat haktoro susi sini jagya Diliyo tangkangke borni pai, China ni dia pai, ini si sengjago. Piaba tabo Pradhan Menteri, sini Pradhan Menteri bung tabe, Modi ji, sini Pradhan Menteri bung tabe, Modi ji. Ni orang sudah sini kah? Bukan ah, tabo ni Pradhan Menteri Modi ji, Modi kangke, kongthai bararo je ohawo deso samung nangmani borok ni bebak samung nangmani na borom rogoi borok loti sanai. Abangka Modi ji. Sini kongthai bararo no jot tani selai tisanai Pradhan Menteri sahabat Modi ji.
Sini Kungthai Bara Mat so kalis lai tisanai sama? Modi sini full form tama? Narendra Modi. Narendra Modi. Tahu sini Prime Minister. Ike tahu sini Prime Minister Narendra Modi. Sini ha kotor ni Kungthai Bara ni sameng no naik kolei je sameng kaham tang mana irok no bolong rogui tunggu. Ada bagi niro tinero pala gori ani misalnya niro orang tini pori itu, niro kaham pori di borok kaham kotor make sameng kotor tangi manke niro bolong rozak nai. Bisa lihat? Ada bagi des di tabo Rastrapati sabu sana, des di Rastrapati sana, Draupadi Murmu, des di Rastrapati sabu, President of India sabu. Who is President of India? Draupadi Murmu ji. Abo bersama bobo hanya koroksa senghai Kungthai Bara esti hani hojangai tini biasa munda hai borok des ni sadinata wo thui romani bagaina boni bosongo tini des ni jotto nisrai সংবিধান ni oka angai rashtrapati ngai tabo bubu berai tei Kungthai Bara bosi tini des ni pradhan mantri At the end of the program, TRPCL Chairman Patal Kenya Jomatia distributed sweets among the students of Goria Academy School. Reported by Prabir from Ompi, Chini Khorang. Health and Wellness Center became a vegetable go-down. Tripura vegetable sellers spent a night at Health and Wellness Center because State Tribal Welfare Department doesn't take any initiatives. Tripura vegetable seller who came from far places has to take a shelter at other places and State Health and Wellness Center because they have no proper places to stay in. Every year, crores of rupees are spent for the wellness of Tripura people, but nothing is done for the Tripura people wellness. No money is used for the Tripura people, but the family of leaders and ministers are living a lavish and luxurious life with good foods and good houses. Only the family of ministers and leaders are getting the facilities of Tripura wellness and funds, which is why Health and Wellness Center of Kolestila has become a vegetable go-down and shelter for vegetable seller today. On Tuesday night, locals saw them in the Health and Wellness Center and the locals chased them out. Every day, Tripura people from Pechathal Magmara came to Agartala by train for selling a vegetable. Later, Kolestila police were informed after the incident. Likewise, club members also arrived at the location. Locals doesn't think about where will the vegetable sellers go as they are chased out of the center in the middle of the night.
হ্যাঁ এখানে কোন জায়গায়? তো বিদ্যাসাগর হ্যাঁ সবজি তো সরকারি হেলথ সেন্টারে কিটা করে? ওই তো আমরা সকালে ট্রেন খাইছি না, দুপুরে ট্রেনে আইছি, তারপরে আমরা মাল রয়েছে বেচতাম পারছি না। আচ্ছা কেমনে যাইমু আমরা ওই ইয়ানে ভাত খাইছি হোটেল রতনার হোটেল ভাত খাই সেটা আমরা কই দাদা আমরা তো কই থাকবো ইয়ানে থাকলে তো থাকতাম পারবো জানো মশার ইয়ে লইছি আমরা দুধ পানি লইছি তারপরে লিয়ে সেটা এখন ইয়ান তো আছে খালি বুঝা দিন মানুষে মুক্তি মুক্তি ইয়ানটা আছে যেন খাইয়া হইয়া অনেক সময় যদি তোমরা মেলু আছে লগে যদি কেউ যদি আয়া কিছু করে তো আমরা ফারারও দুধ নামইব আপনারা দুধ নামইব আমরা ইয়ে আইসো তারপরে কয় আমি কোন মানুষ কয় আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করে দিব এরপরে চাবি আনি আমরা কয় আনে নিয়ে গিয়ে কথা হবে না আমরা মাল আসলো আমরা এনে রাস্তা মালু ইয়ানো আনিয়ে রাখছি। ও এনে ব্যবসা করো? ওই খোলা ওলা ইয়ানো আছে আমরা আরো লগে সবজি আছে। প্রত্যেক দিন আইন এখানে? না একদিন পর আই একদিন পর আই। এমনিতে এই এখানে যে আপনি ভিতরে ঢুকছেন কারে করে ঢুকছেন? ওই তো রতন দা ঢুকাইছে। কেডা? রতন দা ঢুকাইছে। রতন দা তাহলে কি তাই এটা? তা তো জানি না আমি তো এই খারাপ। মানে এমনি চিনেন? চিনি আনো আই আমরা ভালো খাই জানো। সবাই কি এক জায়গার? কতজন? এক ফ্যামিলি না আলাদা আলাদা? তালা কেটা দিয়ে গেছে? তালা কেটা দিয়ে গেছে? তালা রতন দা সাবি রাখছি আমি আমি তো তুমি তো সকালে উঠতে দেরিবা আমি তো সকালে বাড়ি মাল রাখতে লাগবো চাবিটা দিয়ে যান চাবিটা নিয়ে যান। এইভাবে কি রাখতে পারেন আপনি? একটা সরকারি হেলথ সেন্টার সাব সেন্টার এটার চাবি টাবি রেখে দিয়েছেন আপনি, তাও আপনার বাড়ি হইলো আরেক জায়গায়, এটা কি আপনি মানে বিশ্বাস তো আমার উপরে বিশ্বাস আছে লাগে ওই ডাক্তার দিয়া গেছে নাহলে তো এত বিশ্বাস না থাকলে আমরা দিয়ে দেবো না। আমার উপরে হের বিশ্বাস আছে ভরসা আছে আমরা সবসময় এখানে ব্যবসা করি এর লাগে এই ভরসা দিয়ে গেছে। তাই না আপনারা ঢুকাইছে আবার তাই না তালা দিছে? তালা দিয়া চাবিটা আমি রাখছি চাবিটা লয়ে যাইতেছে না চাবি দিতাম না আমি কই দাদা আপনি তো সকালে ঢুকতে দেরিব আমরা তো সকাল থেকে উঠতে ব্যস্ত লাগবো যে মালটি রয়েছে আমরা সকালে উঠতে তো মাল বেচতে লাগবো আপনি তো উঠতে 8-9 টাকা দিয়ে দেবো আমরা সকালে উঠতে মাল বেচছি এই চাবিটা কোন জায়গায় বাড়ি? পেশাত্তর কোন জায়গায়? আচ্ছা আপনার নাম? যতীন্দ্র চাকমা। যতীন্দ্র চাকমা। মানে সবাই মিলে আলোচনা করতেছে আর কি করতেছে বলে যে এইটাই সাব সেন্টারটার ভিতরে আউটলুক এইভাবে থাকতেছে তখন আমি শুনে সেটা তারপরে মানে আমার হাজব্যান্ড আসতো দোকান এটা আমার দোকান হ্যাঁ তো বুঝেন না খাইছে টাইছে এরপরে হ্যাঁ আমি বাইক নিয়ে গেছি গা এরপরে বাড়িতে নিয়ে গেছি গা আবার জানি পুলিশের দরজা ধাক্কাইতেছে পুলিশের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না আয়া যেন পুলিশের দরজা ধাক্কাইতেছে আমি বাইকটা আবার দৌড়ে গেছি আয়া যে তারা বাইকটা তুলছে এরপরক্ষণ ওই তারা কি ভিতরে আসলো? ভিতরে এখন তো ভিতরেই আছে না রুমের ভিতরে? রুমের ভিতরে আমরা বাইরে পুলিশের বাইরে প্রশাসন বাইরে তুলছে আদার্স একটা রুম তুলছে এরপরে আমরা এই ভিতরে সব সবজি টবজি আছে কলা টলা অনেক কিছু মানে তারা যে বাজার করবো এটি সব কিছু আছে। হেলথ সেন্টার মানে সবজির ইয়েগুলো রয়েছে সবজি সেন্টার করছে তারা আনছে আর কি দেবল মানে আনছে কেনা দিছে দায়িত্বটা কারা দিছে? চাবিগুলো দিতে রতন দেব তাই কেডা তাই নিচে সাবারিটার ভিতরে মানে কাজ করে চাবিটা থাকে আর কি মানে সবসময় তাই দায়িত্ব তো চাবিটা থাকে কি তো গটর নিচে ফিল্টারে জল টল দেয় মানে ফুল ক্লাসে স্যার তারপরে এটা শূন্য সেরা আমি আমরা যে এখানে যে ইনচার্জের কাছে ফোন করছি আমি কিছু ম্যাডাম এমন এমন ঘটনা কতটি দেবর মা এখানে হইতে ঢুকাইছে রতনে আপনি কিন্তু ফোন করে কোন এটা লিয়া কিন্তু অনেক আলোচনা ক্লাব সেক্রেটারি আছে পূজা কমিটির প্রেসিডেন্ট আছে তারা সবাই এটা আলোচনা করছে তারপরে আমি বাড়িতে গেছি এইবার যখন পুলিশ আইসে এই জায়গায় তারা ডাকাই আনছে এইবার উল্টায় আমার চার্জ করতেছে হ্যাঁ মিসেস হবে রতন দেব উল্টা আমার বাধ্য করতেছে মুখ ভাষা করে ক্লাব সেক্রেটারি সবার সামনে এই মুখের দিয়ে এই মুখের দিয়ে সেই মানে আমি এটারে ইয়ে মানে পুরাটাই মানে ইয়ে নিচে যাইটা আমি করাইছি এটা একটা কোনো যুক্তিযুক্ত হইল এরকম না। আমিও হেলথ সেন্টারে আমিও কাজ করি আমি একজন আশা করবি
তারা যখন এই জিনিসটা আলোচনা করতেছে আমাদের জিজ্ঞাসা দিদি কেমন হয়েছে, আমি বলছি না এটা তো দৃষ্টি করছি, গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠানে এইভাবে থাকতে পারে না। আমি কি তা করবো ভাই, চাবি তো আর আমার কাছে না, এই ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। তো তারা কার কার কাছে ক্লাব সেক্রেটারি আছে, পূজা কমিটির সেক্রেটারি আছে, তারা কার কার কাছে ফোনাফুনি কইরা বুথ প্রেসিডেন্টের কাছে মনে ফোন করছে, কইরা টুইরা সেটা তারাই দাইয়া করছে। তাহলে কি লিখে আমাদের শুধু শুধু দোষারোপ করতো? দোষারোপ তো পরের কথা। আজকে আমরা রেকর্ডিং করতে বেটি সব কিছু দেখছেন, কজন ছেলে কজন মেয়ে ভিতরে আজকে তো কোন বাইরে যাবে কোনো অনঘটন হইতো, এই জায়গাটা দিল না, এই যে সরকারি গভর্নমেন্টের জায়গা না। এখন কি জায়গা আমরা প্রতিবাদ চাই, এটার ভিতরে চাবি যে রাখে, যে প্রশ্রয় দিতেছে, এটা আমরা প্রতিবাদ চাই। Kumari Madhuti Rupasri Rest House was built at Agartala, spending crores of rupees for the Tiprasa who came from far places to rest. But the question is, why are the Tiprasa people not allowed to stay in the rest house? Reported by Pranab from Agartala, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. एक डबल स्कूप करने ला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े टायर्स है, इससे तो रिवर कैफे जा सकता है। और इसके अमेजिंग पिकअप से हिल पॉइंट का बेस्ट व्यू अपना, और कॉर्नर बेंडिंग लाइट्स, जंगल में छिपे फॉरेस्ट फेस्ट तक पहुंचने के लिए। और तू जूम पे क्या कर रहा है? प्लेन वनीला। हाँ, यही सब मैं करके आया। है? और ये वनीला तेरे लिए। अब हर राइड हर गेम बड़ा बना ले। आ गया है नया हीरो जूम, जूम मचा ले। আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. The program of Viksit Bharat Sankalp Yatra scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi on Wednesday through a program. Likewise, Chief Minister Dr. Manik Saha inaugurated the scheme of Viksit Bharat Sankalp Yatra in the state on the program of Janajati Gaurav Divas held at Agartala Rabindra Bhavan. A program of Janajati Gaurav Divas was observed at Khorang Hall of Monday under the initiative of State BJP on Wednesday. State BJP President Rajiv Bhattacharjee and MP Revati Tripura attended the program as a chief guest.
A body of 28-year-old man was recovered hanged on the tree at a jungle nearby the village on Wednesday morning. His name was Supajit Devnath. He was missing from his home for the past few days because he was not able to pay the loan amount he took. Incident occurred at Sahapara area of Malainagar. Another woman died because of wrong treatment. Her name was Sukurani Roy from Udaipur. The allegation is towards Nightingale Nursing Home of Daleshwar area. Under the joint initiatives of Jamatia Hoda and TRPCL on Wednesday, a program of Janajati Gaurav Divas was observed at Goria Academy School of Ompi. TRPCL Chairman Patalkaina Jamatia, Captain GS Rathi, and advisor of Jamatia Hoda Pulindra Kumar Jamatia attended the program as a chief guest. Health and Wellness Center became a vegetable godown. The Prasa vegetable seller spent a night at Health and Wellness Center because State Tribal Welfare Department doesn't take any initiatives. Bringing to you the news of the day. On Tuesday night, a Bolero car with number TR080246 hit a bike with number TR03M9005. With that, 2 people were injured. After the incident, they were taken to Bishalgarh Hospital. Incident occurred at Pankumari area of Chorilam. But the fire service did not arrive at the location even after half an hour after they were informed. It is known that they were sent to hospital by the help of the locals. Name of the injured were Raj, Deb and Susmita. However, Susmita's health condition worsened up and she was sent to Agartala GB Hospital. এনে একটা বলরোগের একটা বাইকের বাইরে দিছে রাত্রিবেলা বাজে 9:30টা। বাইকে কজন ছিল? বাইকে দুজন আসলো, একজন ছেলে আসলো, একজন মেয়ে আসলো। ঘটনাটা কোন জায়গাতে হয়েছে? ঘটনা চুড়লাম বনকুমারী এলাকাতে। তাদের অবস্থা এখন কিরকম? ছেলেটার অবস্থা মোটামুটি ভালো, কিন্তু মেয়েটার অবস্থা খুবই শোচনীয়। মেয়েটার মাথা থেকে ফেটে গেছে, রক্ত বের হচ্ছে মাথা দিয়ে দেখলাম। এখন স্থানীয়রা আপনারা পরবর্তী সময় দেখতে পেয়ে এসে তাদেরকে উদ্ধার করে কোথায় পাঠিয়েছেন? ফায়ার সার্ভিস আসতে অনেকটা দেরি করেছে, ফায়ার সার্ভিসে ফোন করা হয়েছে, ওরা কি করছে তো আমরা জানি না। তো আমরা লোকাল গাড়ি রাস্তার মধ্যে গাড়ি থামিয়ে এখন এলাকাবাসী সহযোগিতা করে আপনারা পাঠিয়েছেন। বিশাল হসপিটালে পাঠিয়েছে এখন তাদের। আপনারা কি কোন কোন ফায়ার সার্ভিসকে ফোন করেছেন? বিশালগড়কে, বিশ্রামগঞ্জকে ফোন করা হয়েছে অনেক আগে, প্রায় 10-15 মিনিট হয়ে গেছে। বিশালগড়ে ফোন করা হয়েছে। তো বর্তমানে রুগী নেওয়ার পর বিশালগড় টিসি উপস্থিত হলো, বিশ্রামগঞ্জের এখন কোনো পাত্তা নেই এখন পর্যন্ত। তাহলে তাদের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। এটা প্রশাসনের যে সাহায্য না পাই আমরা সময় মতন, আমরা তো ওদের কোনো লাভ হলো না আমাদের। ওদেরকে ফোন করেছে ইমার্জেন্সি সার্ভিসের মধ্যে, যদি ওদের সুবিধাই আমরা না পাই তাহলে কি হবে? অনেকক্ষণ হয়েছে ফোন করে, অনেকবার ফোন করেছে, শুধু একজন না অনেকেই ফোন করেছে এখান থেকে, কিন্তু এখন পর্যন্ত বিশ্রামতে কোনো রেসপন্স পাইনি। বিশালগড়টা এসেছে কিন্তু রুগী নেওয়ার অনেকটাই পর। ঘটনাটা কটার সময় হয়েছে? ঘড়ির টাইম যদি করে নেই 9টা 9:30 হবে, 9:30 হবে, এমনি হবে। Bureau Report, Chini Khorang. An operation was carried out at Agartala GB Bazar by traffic police in order to free the roads from traffic jam on Wednesday. The cars that were parked in front of the shops without the permission were seized.
On this day, an operation of traffic police was carried out from GP Market to Cancer Hospital. Traffic police asked to park bike and cars only in the parking zone. However, numbers of cars and bikes were parked in front of shops without the permission, which is why all the cars and bike were seized. আমরা আগরতলা ট্রাফিক ইউনিট অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট যারা কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট আছে সবার সহযোগিতা নিয়ে এই যে ইলিগেল পার্কিং আছে তার এগেনস্টে আমরা স্পেশাল ড্রাইভ তার সঙ্গে আমরা সচেতন করছি পাবলিককে যে আমরা জিবি এরিয়াতে যেটা এখানে অনেক ইমার্জেন্সি ভেহিকেল আছে তো যাতে এখানে রাস্তা এখানে যে নো পার্কিং জোনগুলো আছে পার্কিং জোন আছে সেই পার্কিং ডিসিপ্লিনটাকে এখানে মেনটেন করতে হবে। শুধু জিবি এরিয়া নয়, আমরা 1 মাসের একটা স্পেশাল ড্রাইভের প্রোগ্রাম করেছি আগরতলা শহরের 10টা জায়গাকে আমরা চিহ্নিত করেছি। আমাদের এই যে ড্রাইভ সেটা আগামী 15ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কন্টিনিউ করবে। বিশেষ করে যারা স্থানীয় ব্যবসায়ী আছেন এবং ওনাদের যারা কর্মচারী আছেন আমরা দেখছি যে দোকানের সামনে বাইক রেখে সারাদিন আমাদের যে মেইন রাস্তা ভেহিকেল চলাচলের যে রাস্তা সেটাকে অকুপাই করে রাখে এবং কিছু কিছু ব্যবসায়ী আমরা সেটাও দেখছি যে ফুটপথ আছে ফুটপথের মধ্যে ওনাদের যে দোকানের যে সামগ্রীগুলো রেখে তো আপনাদের মাধ্যমে আমরা সবাইকে এই মেসেজটা দিতে চাই যে দোকানের সামনে বিজনেস এস্টাবলিশমেন্টের সামনে যাতে ফুটপথ এবং মেইন রাস্তাকে দখল করে যানবাহন বিশেষ করে বাইক না রাখেন সেটার জন্য অনুরোধ করছি। আর যদি আমরা নেক্সট টাইমে যদি সেটা দেখি তাহলে আইন অনুসারে আমরা দেখি। আচ্ছা, এরকম কতটা বাইক রিকভারি করা হয়েছে এরকম কিছু যে এখান থেকে তুলে নেওয়া আপনারা অবৈধভাবে পেয়েছেন? এখনও আমাদের প্রসেস চলছে। আমরা ড্রাইভটা যখন শেষ হবে তখন সেটা একটা অ্যাকাউন্ট নেব, কাউন্টিং নেব। আচ্ছা, এটা কি আগামী দিনও জারি থাকবে? আগামী 15ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আগরতলা শহরের বিভিন্ন জায়গাতে সেই ড্রাইভ কন্টিনিউ করবে। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. On Thursday, under the joint initiatives of All Tribal Association of Tripura, Media and Cultural Department, birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda was observed. In the beginning of the program, the guests present in the program paid their honor by offering a flower garland at the statue of Bhagwan Birsa Munda. It was attended by President of Khwai Jilla Parishad Joydev Debbarma, Member of Jilla Parishad Subrata Mazumdar, Chairperson of Khwai Panchayat Samiti Tapas Kanti Das, Social Philanthropist Ramen Sotal and others. আমাদের দেশে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এমন ভূমিকা রেখেছে যেটা আমাদের বিগত দিনে কারোর জানা ছিল না। প্রথম 2017 সালে রমেন সাঁওতাল, আমি যখন ভারতীয় জনতা পার্টি তখন মণ্ডল সভাপতি, সে আমার কাছে এলো যে আমরা আসারাম বাড়িতে আমাদের বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালন করব এবং সেই জন্য কিছু পরামর্শ করা এবং সেই অনুযায়ী অনুষ্ঠানে যাওয়ার আমারও কথা ছিল, কিন্তু আমি সেদিন যেতে পারিনি। কিন্তু আসারাম বাড়িতে সেই দিন বিরসা মুন্ডার যে জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে সেই সময়কার শাসক দলের কতিপয় দুষ্কৃতী সেই সভাকে বানচাল করার জন্য, সেই অনুষ্ঠানকে বানচাল করার জন্য প্রভূত চেষ্টা করেছে এবং যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। অনুষ্ঠানকে কাটছাট করে সংক্ষিপ্তভাবে সেরে আসতে হয়েছে। সেই সময় প্রথম আমি জানি যে বিরসা মুন্ডা নামে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিল যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই দেশকে ইংরেজি শাসনমুক্ত করার জন্য বুলেটের সামনে তীর ধনুক নিয়ে মানুষকে তার
সহযোগীদের নিয়ে সে লড়াই করেছিল, যুদ্ধ করেছিল এবং ইংরেজরা তাকে কিভাবে অত্যাচার করেছে, জেলে বন্দি করে রেখেছে, সেই ইতিহাস আমাদের জানা। তো আমরা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে যখন ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার 2018 সালে ক্ষমতাসীন হয়েছে, সেই সময় থেকে আমরা বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান ঘটা করে আমাদের খোয়াই চা বাগান স্কুলের মাঠে পালন করতে শুরু করি এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় এসে আমাদের অনুষ্ঠান দেখে উনি এই অনুষ্ঠানকে সরকারি ক্যালেন্ডার মুক্ত করেছেন এবং খোয়াই সহ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসনিক 8টা জেলাতে 8টি স্ট্যাচু বিরসা মুন্ডার বসানোর তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আমাদের খোয়াই জেলার এই বনবিটি পার্কের মধ্যেও আমাদের বিরসা মুন্ডার প্রতিকৃতি সেখানে স্থাপন করা হয়েছে এবং Reported by Biplav from Khwai, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. আলোর উৎসব দীপাবলি ও ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে আরও একবার ধামাকাদার অফার নিয়ে হাজির মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি। নিত্য নতুন ডিজাইনের আকর্ষণীয় সব সোনার গহনার মজুরিতে থাকছে 30% বিশেষ ছাড়। রয়েছে প্রতি 50,000 টাকার কেনাকাটাতে নিশ্চিত উপহার। চোখ ধাঁধানো এই অফারগুলো চলবে 3রা নভেম্বর থেকে 11ই নভেম্বর পর্যন্ত। উজ্জ্বলে ভরপুর এই উৎসবের দিনগুলোতে নিজেও সেজে উঠুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। চম্পকনগর বাজার, পশ্চিম ত্রিপুরা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে শারদীয়া স্বর্ণবাহার। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 225 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। এছাড়াও থাকছে মেগা ড্রতে 3টি স্কুটি অথবা 3টি হীরের নেকলেস জেতার দুর্দান্ত সুযোগ। সঙ্গে প্রতিদিন 4টি সোনার কয়েন জেতার সুযোগ। আর প্রত্যেক কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির শারদীয় স্বর্ণবাহার চলবে 11 থেকে 20 অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন খোলা থাকবে শোরুম। সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে ধনতেরাস ধনবৃদ্ধি 5 থেকে 12 নভেম্বর 2023। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত সোনা ও রূপোর কয়েন। সোনার গয়নার মজুরিতে 30% ডিসকাউন্ট। হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ডিসকাউন্ট। রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যে 15% ডিসকাউন্ট। প্রতিদিন 4টি সোনার লকেট জেতার সুযোগ। আর মেগা লাকি ড্রতে জিতুন 3টে ডায়মন্ড নেকলেস অথবা 3টে স্কুটি। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর এবং বিলোনিয়া। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধনতেরাস 1 থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত। খুশির রোশনাইতে সানন্দ আহ্বানে সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী পা রাখুক আপনার ঘরে। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী। মেগা ড্রয়ে 5টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না একেবারে সহজসাধ্য দামে। চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স চমক ভরা ধনতেরাস 1 নভেম্বর বুধবার থেকে 12 নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। एक डबल स्कूप वनीला। नाइस ब्रो। नया हीरो जूम है। इसके तो बड़े